Welcome, my dear audience. I am your Monday Prakash, expert in teaching of spoken English and communication skills. I am your Monday Prakash. I welcome you all to the class of a special class. It is one of our subscribers of this channel requested me to repeat nouns and pronouns in detail as a special video. One of the subscribers of our channel. See, I am telling here also. We have up to now 50 subscribers. By the yesterday, the number has reached to 50. 50 subscribers we have. Our channel need 1000 subscribers. All of you have number of friends and relatives, and you have many contact numbers. If you share this channel to each and everyone, they can subscribe. The number of subscribers can be increased. Can be an auxiliary verb. Here today our subject is nouns and pronouns. One of our subscribers మన సబ్స్క్రైబర్స్లో ఒకరు రిక్వెస్టెడ్ మీ టు రిపీట్ nouns and pronouns in detail by making another video. మరొక వీడియో చేసి డీటెయిల్గా చెప్పమని అడిగారు. One of the subscribers of our channel, మన ఛానల్కి ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబర్స్లో ఒకరు అడిగారు. దట్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్. I am requested by one of our subscribers to repeat the nouns and pronouns in detail by making a video. It is passive voice because I have started from object. The house owner fled away the dog when it was barking. ఆ ఇంటి యజమానుడు ఆ ఇంటి కుక్క అరుస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని తరిమాడు. He fled away. Flee అంటే పారదోలడం, తరమడం. ఫ్లీకి past tense fled. This is active voice. The dog was fled away by his master. ఆ కుక్క అతని యజమాని చేత తరమబడింది. దిస్ ఈజ్ పాసివ్ వాయిస్. హియర్
let us concentrate upon nouns and pronouns. What is the definition of nouns? A noun is a word that names something. If a word name something, it is called a noun. There are names for persons, animals, places, objects, and substances also. We, each and everyone has our own name. My name is Monday Prakash. Monday Prakash is an expert in teaching spoken English and communication skills. మండే ప్రకాష్ అనేటువంటి వ్యక్తి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ను బోధించటంలో నిపుణుడు. ఎక్స్పర్ట్ అంటే నిపుణుడు అని అర్థం. సో దిస్ మండే ప్రకాష్ ఈజ్ నౌన్. డాక్టర్ మిండాల వెంకటేశ్వర్లు ఈజ్ ఏ ఫేమస్ సర్జన్. మిండాల వెంకటేశ్వర్లు a noun. In this world, each and every person has a name. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక పేరు ఉంది. In your family, each and everyone has their own name. వారికి వారి సొంత పేరు ఉంది. Of course, we used to call some of them with pet names. కొంతమందిని ముద్దు పేరుతో పిలుస్తాం. These are called pet names. My first daughter is Aksa. మన మొట్టమొదటి కుమార్తె పేరు అక్స. When she was child, we used to call her Amulu. ఆమె చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు అమ్ములు అని పిలిచాను. బట్ బోత్ దీస్ ఆర్ నౌన్స్. ఇవి రెండు కూడా పేర్లే. When we call someone by name, it is a noun. A noun is a word that names something. It's a flower vase. It's a noun. It's a board sketch pen. Sketch pen. It's a noun. A tie. It's a noun. Duster. It's a noun. And a writing board. Noun. Laptop. Noun. Spectacles. Noun. Dictionary is noun. Nikhantu.
తెలుగులో వీటిని నామవాచకము అంటాం. తెలుగు కూడా చాలామందికి తెలియదు. నామవాచకము అంటే ఏదో కొత్త భాష కొత్త మాట విన్నట్టుగా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎస్టర్డే I have insisted English is a sweet language. ఇంగ్లీషు ఒక కమ్మని భాష అని చెప్పాను. అడ్జెక్టివ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ద లాస్ట్ వీడియో ఇంతకుముందు చేసినటువంటి చివరి వీడియోలో అడ్జెక్టివ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ స్వీట్ నేమ్, స్వీట్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను. ఇంగ్లీష్ ఆల్సో నౌన్, ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఒక భాష యొక్క పేరు అది. ఎట్ ద సేమ్ టైం తెలుగులో అని చెప్పబడింది దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నారు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు. ఇట్ ఈజ్ అవర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్. అది మన ప్రాంతీయ భాష. టు బి ఫ్రాంక్, తెలుగు భాష కూడా చాలా కమ్మదనంతో నిండింది. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ స్వీట్ టు హియర్, టు లిజన్. But we are discussing about the language of English, spoken English and communication skills. To explain this more, we are discussing about the main subject of parts of speech. ప్రధానమైనటువంటి విషయం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుతూ వీడియోలు చేస్తూ ఉన్నాం. Take any word from dictionary. It belongs to any one of these parts. Any one of these parts. ఈ పార్ట్స్లో ఒకదానికి చెందుతుంది. బిలాంగ్స్ అనేటువంటిది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇంగ్లీష్లో మీరు ఏ పదమైనా తీసుకోండి, ఈ 8 పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్కు సంబంధించింది. ఇందులో ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నౌన్ అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ నౌన్. What noun tells? It's a word that names something. There are names for persons. చెప్పుకున్నాం. There are names for persons. Here, there are names. Are insisting name. An auxiliary verb of, are. Who said దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స? It was insisted by the king శ్రీకృష్ణదేవరాయ. శ్రీకృష్ణదేవరాయల చేత అది నొక్కి చెప్పబడింది. శ్రీకృష్ణదేవరాజ a noun. The king Ashoka planted trees beside the highways
ఆర్ రోడ్స్. అశోకుడు రోడ్లకు ఇరువైపులా చెట్లను నాటించాను. ది కింగ్ అశోక is known. There are so many kings. They have their own names. ఆ రాజులందరికీ వారి పేర్లు ఉన్నాయి. We had number of prime ministers. చాలా మంది ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మనకు ఉన్నారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, పివి నరసింహరావు, వాజ్పేయి, and Narendra Modi at present. All these are nouns. ఇవన్నీ కూడా nouns. And when we talk about animals, the dog, rabbit, rat, కదా, కుక్క, కుందేలు, ఎలుక, and ant, చీమ. All these are names of animals or creatures. Each and every animal, every creature has its own name. ప్రతి జంతువు కూడా వాటికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు నౌన్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అలాగే ప్లేసెస్ కూడా. There are names for persons, animals. We discussed about persons, animals, and now let us recollect the places. కొన్ని ప్రదేశాలు మనం గుర్తు చేసుకుందాం. The place of Golconda. It has become tourist place. Golconda. It's a place. And there are many parks in the world. ప్రపంచంలో చాలా పార్కులు ఉన్నాయి, ఉద్యానవనములు అని అంటాం మామూలుగా తెలుగులో. ఈచ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్. ప్రతిదానికి వాటి పేర్లు ఉన్నాయి. ఇన్ గుంటూరు వీ హ్యావ్ గాంధీ పార్క్ అండ్ ఎన్టీఆర్ పార్క్, మానస సరోవరం, ది నేమ్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ పార్క్. కొన్ని పార్కులకి స్పెషల్గా పేర్లు పెట్టారు. దోస్ ఆర్ ప్లేసెస్, బట్ ది ప్లేసెస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ నేమ్.
ఆ స్థలాలకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు ఉంది. When I visited the town Guntur, I had a friend in an apartment. It is named as Aishwarya, the apartment of Aishwarya. ఆ అపార్ట్మెంట్కి కూడా ఐశ్వర్య అని పేరు పెట్టారు. దట్ ఈజ్ ప్లేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ which is used or subjected? The duster is an object which clear the blackboard. This writing board, of course it is whiteboard. This board, duster, pen and microphone, all these are objects. All these have these అన్నాను కాబట్టి ఫ్లోరల్లో I am repeating you again and again. I is singular. నేను అన్నప్పుడు ఐ అనేటువంటి మాట మాట్లాడుతాను, అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాను. When I tell something, first I have confirmation of it. నేను ఎప్పుడైతే ఏదైనా చెప్తున్నానంటే దాని విషయంలో నేను నిర్ధారణ కలిగి ఉంటాను. వితౌట్ కన్ఫర్మేషన్ ఐ డు నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్. నిర్ధారణ లేకుండా ఐ డు నాట్, ఐ తర్వాత ఐ యామ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ టీచింగ్. నేను నా గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఐ యామ్ అనేటువంటిది ఆక్సిలరీ వెర్బ్. ఇన్ అవర్ హోమ్, మా కుటుంబంలో ఐ హ్యావ్ 3 daughters. నాకు 3 కుమార్తెలు ఉన్నారు. అండ్ ఎ సన్, ఒక కుమారుడు కూడా కలిగి ఉన్నాడు. మీ, మై వైఫ్, మై 3 daughters, అలాంగ్ విత్ మై సన్, మా అబ్బాయితో కలిపి ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ. ఇదంతా ఒక కుటుంబం. ఆల్ దీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ. వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక కుటుంబంగా చెప్పాం. ఎ ఫ్యామిలీ మెయింటైన్స్ ఇట్స్ థిక్ రిలేషన్షిప్. ఒక కుటుంబము ఒక గాఢమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటుంది, కలిగి ఉంటుంది, నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. Am I right or not?
here we see number of flowers. If you count, you can see here more than 20. లెక్కేస్తే 20 పైనే ఉంటాయి. All this flower is named as flower vase. This is also an object. ఇది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టే. టెక్స్ట్ బుక్. When a student make a noise while the teacher teaching, the teacher throws a scale towards him. Scale, an object. క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా విద్యార్థి అల్లరి చేస్తుంటే they may to punish him, to make him alert, he can cast a duster or a scale or a stick. All these are objects. Okay, each and every object has its own name. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి కొన్ని స్థలాలకి ప్రతి వ్యక్తికి పర్సన్ అంటే ఒక వ్యక్తి. ఇక్కడ జెండర్తో పని లేదు. హీ మే బి మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్. అతడు పురుషుడు కావచ్చు, స్త్రీ కావచ్చు. ఇక్కడ స్త్రీ పురుష వ్యత్యాసం లేదు. పర్సన్ అంటే ఒక వ్యక్తి అని అర్థం. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఎనీవన్. ఎవరికైనా ఈ మాటను వాడచ్చు. జస్ట్ వి హ్యావ్ discussed about nouns, and what about pronouns? మరి ప్రొనౌన్స్ గురించి ఏమిటి అది కూడా సరి చూద్దాం. ప్రొనౌన్స్ గురించి డెఫినేషన్ ఏం చెప్పబడిందంటే, ప్రొనౌన్స్, the words which are used for nouns are called pronouns. ఈ పేర్లకు బదులుగా ఏ పదమైతే వాడబడుతుందో దానిని ప్రొనౌన్ అంటాం. ఉదాహరణకి 1-2 సెంటెన్సెస్ చెప్తాను క్యాజువల్గా. have a friend, his father was English lecturer in a notorious college. ఒక పేరు కలిగిన సంస్థలో ఆయన తండ్రి, his father was, for what his is used. దేని కొరకు ఈ హిజ్ అనే మాట వాడబడింది? ఫర్ ద నేమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్. ఆ ఫ్రెండ్కి ఒక పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్రెండ్కు బదులు
He has command upon spoken English and communication skills. అతనికి ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉంది, పట్టుంది. This person by profession, he is an advocate. వృత్తిరీత్యా అతను ఒక న్యాయవాది, అడ్వకేట్. జనరల్ యూసేజ్లో లాయర్ అంటారు, బట్ ఇన్ కోర్ట్ టెర్మినాలజీ and at terminology of the law, he is called advocate. Advocate, వాదించువాడు. అడ్వైజ్ ఇస్తూ, అంటే సలహా ఇస్తూ, ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేటువంటి వ్యక్తిని అడ్వకేట్ అంటాం. నాట్ ఓన్లీ దట్, he has been living in the apartments of Aishwarya. ఐశ్వర్య అపార్ట్మెంట్స్లో అతను నివసిస్తున్నాడు. He became the president of apartment. He became, who is he? ఎవరతను? My friend. This he used for a person, a noun. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, పివి నరసింహారావు వాజ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వన్స్ అపాన్ టైమ్. పివి నరసింహారావు గారు ఒకానొక సమయంలో మనకు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. He has a special gift. అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గిఫ్ట్ ఉంది, వరం ఉంది. వాట్ ఇట్ ఈజ్? ఏమిటది? He has command upon 14 languages. 14 భాషల మీద ఆయనకు పట్టుంది. మనకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ మీదే పట్టు సాధించడానికి నానా యాతనలు పడుతున్నాం. సో he is not only Prime Minister of India, but the person who has command, who can speak fluently 14 languages. 14 భాషలను అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగినటువంటి వ్యక్తి పివి నరసింహారావు గారు. Our ex-Prime Minister. Still, he used to tell something through YouTube. యూట్యూబ్ ద్వారా ఏదో ఒకటి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. He used to give counseling. He used to lead people. To grow, to have a better future. ఆయన చాలా మందిని మంచి భవిష్యత్తులోనికి ఎదిగేందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాడు. హూ ఇస్ హీ? ఎవరతను? హీ లీడ్స్, హీ గైడ్స్. హియర్ హీ ఈజ్ ప్రొనౌన్.
By explaining this, we can say so many examples. We can take so many examples. Got it? I would like to tell about myself. నేను నా గురించి కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. I am not only expert in teaching communication, spoken English and communication skills. I can play keyboard also. నేను కీబోర్డ్ కూడా ప్లే చేస్తాను. Here I is pronoun. There are number of pronouns here. Let us see. I. My name is Prakash. చూడండి, just observe. Abdul Kalam was a scientist in satellite center. అబ్దుల్ కలాం అనేటువంటి ఆయన శాటిలైట్ సెంటర్లో ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు. అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ scientist and served as Prime Minister. And Abdul Kalam is much qualified. Abdul Kalam used to interact with students. అబ్దుల్ కలాం అనేటువంటి మా పేరును నేను ఎన్నిసార్లు వాడాను, ఇక్కడ దాదాపు 4 సార్లు వాడాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ హిజ్ నేమ్, అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ ద సైంటిస్ట్ ఇన్ శాటిలైట్ సెంటర్. శాటిలైట్ సెంటర్లో అబ్దుల్ కలాం సైంటిస్ట్. హీ వాజ్ ఆల్సో అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ once upon a time. Here, he is a pronoun. He is used for Abdul Kalam, the noun. So he is a pronoun. In plural, there is a family in a village. ఒక గ్రామంలో ఒక కుటుంబం ఉంది. A family member. A family is hard working family. The same family has 2 young boys. ఆ కుటుంబము 2 యువకులు కలదు. One is Raj and another one is Subbarao. Raj is very talented. He knew how to influence people. Raj is skilled.
టు మేక్ పీపుల్ టు పే అటెన్షన్ టు హిమ్. రాజు ప్రజలు అతను చెప్పిన దాన్ని వినేటట్లుగా చేయడానికి నైపుణ్యం కలిగిన వాడు. రాజు ఈజ్ నాట్ మచ్ క్వాలిఫైడ్, బాగా చదువుకున్నవాడు కాదు. సో హీ ఈజ్ నాట్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. Here educated has different meaning. ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే చదువుకున్నవాడనే కాదు. ఈ పర్సన్ who know how to behave properly is called educated. ఒక వ్యక్తి ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలిసినటువంటి వ్యక్తిని ఎడ్యుకేటెడ్ అంటారు. అంటే సంస్కారవంతుడు అనేటువంటి మాట కూడా వాడవచ్చు, అనే పదాన్ని కూడా వాడవచ్చు. I knew a person నేను ఒక వ్యక్తిని ఎరుగుదును, షీ ఈజ్ డాక్టర్, ఆమె డాక్టర్. షీ హ్యాజ్ ఎ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్, ఆమెకు దేవుని భయం ఉంది. When she entered politics, when the doctor entered politics, instead of doctor, I used here she. When she entered politics, కొంతమంది తెలియక ఎంటర్ ఇంటూ అంటారు. ఎంటర్ ఇంటూ అనుకోడు. ఎంటర్ అంటేనే ప్రవేశించడం, లోనికి రావడం. ఇంటూ అనేటువంటిది ఒక సపరేట్గా పెట్టడం. ఇంటూ అనేటువంటి పదాన్ని ఎలా వాడచ్చు? లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్. సో ఐ అపీల్ యూ, నేను మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను. వెన్ సమ్ అప్రోచ్ ఏ MRO or a municipal chairperson, these people used to say, ఈ ప్రజలు ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే, సార్ ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం, నాకు సమస్య ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. ఐ డిడ్ రైట్. డిడ్ అనేటువంటిది పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు రైట్ అనేటువంటి దాన్ని, ఈ రైట్ అనేటువంటి యాక్షన్కి డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్గా తెలుస్తుంది. దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, ఐ wrote it in this application form. ఈ దరఖాస్తులో నేను దీన్ని రాశాను. ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాటర్. దీన్ని మీరు పరిశోధించండి. లుక్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాటర్. When a boy try to look into the well, ఒక వ్యక్తి, ఒక పిల్లవాడు
బాబులోనికి తొంగి చూడాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఈ ఫాల్ ఇన్ టు ద వెల్, తను బావులోనికి పడిపోయాడు. ది ఇన్నోసెంట్ మహేష్ accidentally he fall into the well, బావిలోనికి పడిపోయాడు. అలా ఇంటూ అనేటువంటిది అలా ఉండొచ్చు. ఇన్ ద పాస్ట్, గత కాలంలో ఆల్ ద పీపుల్ ట్రై టు రైట్ విత్ ఇంక్ పెన్స్, ఇంక్ పెన్తో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇన్ ద వెరీ పాస్ట్, లాంగ్ లాంగ్ ఎగో, many people used to write the feather of a bird. ఒక పక్షి రెక్కన తీసుకొని దాని వెనక ఉన్నటువంటి దాన్ని దే డిప్ ఇన్ టు ద ఇంక్, వారు ఇంకులో దాన్ని ముంచి దానితో రాసేవాళ్ళు. మహాత్మా గాంధీ ఆల్సో used to write by the feather of a bird, by using an ink, by dipping it into a color ink. ఒక రంగు ఉన్నటువంటి ఇంక్లో దాన్ని ముంచి, ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ డిప్పింగ్, ముంచడం, డిప్పింగ్. Sink, dip, these are synonyms. ముంచడం, డిప్ అన్నా కూడా ముంచడమే. I have mobile, it's Vivo 30E. A special features has it is. Vivo 30E అనేటువంటి మొబైల్ నాకు ఉంది. దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ హ్యాస్ 3 lenses. Through it you can shoot short films also. This mobile can make videos, take pictures, and it can be used in several methods. Here it is pronoun for the mobile. Okay? I am telling about my family. I have 3 daughters and a son. Totally 4 children. నలుగురు పిల్లలు. చైల్డ్ అనేటువంటిది సింగులర్. దానికి ప్లూరల్ ఏంటంటే చిల్డ్రన్.
కొంతమంది తెలియక ఏం వాడుతారంటే ఐ హ్యావ్ 4 చిల్డ్రన్స్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ అన్నోన్ యూసేజ్, తెలియకుండా వాడేటువంటి వాడుక. ఐ హ్యావ్ 4 చిల్డ్రన్, చిల్డ్రన్స్ అనకూడదు, చిల్డ్రనే ఫ్లోరల్. చిల్డ్రన్స్ అనేటువంటిది ఎలా చెప్పచ్చు? వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టాయ్స్ ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. దీస్ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ టాయ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్. పిల్లల యొక్క ఆట బొమ్మలు. అప్పుడు చిల్డ్రన్స్ అని వాడచ్చు, అంటే పిల్లల యొక్క అని, పిల్లలకు చెందిన అని. చిల్డ్రన్ అంటేనే ఫ్లోరల్. కొంతమంది చిల్డ్రన్స్ అంటారు. వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఐ హ్యావ్ 4 చిల్డ్రన్. నాకు 4 పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పాను. సెవరల్ పీపుల్ యూజ్ టు సే ఐ హ్యావ్ 3 చిల్డ్రన్స్. నాకు 3 పిల్లలు ఉన్నారు అంటానికి చిల్డ్రన్స్ అని వాడతారు. తెలియక, ఇట్ ఈజ్ ఇగ్నోరింగ్. అదొక రకమైనటువంటి అజ్ఞానం, అమాయకత్వం. సో వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. మనం వీటన్నిటిని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ 4 చిల్డ్రన్. ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ Aksa. She is a professor in the University of St. Anne's at Chirala. చీరాల్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తుంది. షీ ఈజ్ ప్రొనౌన్ ఫర్ అక్సా. అండ్ మై సెకండ్ డాటర్ ఈజ్ జెస్సీ. షీ ఈజ్ an accumulative relationship manager in HDFC Finances at Hyderabad. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి హెచ్డిఎఫ్సి ఫైనాన్స్లో అక్యుములేటివ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్గా పనిచేస్తుంది. షీ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ she is the pronoun for Jessie, my second daughter, and my third daughter is Grace. మా మూడో అమ్మాయి పేరు గ్రేస్. షీ హ్యాస్ బికమ్ నన్. ఆమె నన్గా మారింది బై హర్ ఓన్ డెసిషన్, తన సొంత నిర్ణయంతో నన్ను అయింది. ద కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ సెయింట్ యాన్స్. ఈ నన్స్ ఉన్నటువంటి ఆశ్రమాన్ని ఏమంటారంటే అబ్బే అంటారు. ABBEY, కన్యకల మఠము అంటారు. వీటికి కూడా రకరకాల శాఖలు ఉన్నాయి. కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ సెయింట్ యాన్స్, కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డాన్ బోస్కో, like this. There are number of congregations in RCM, in Roman Catholic Mission or ministry. అట్లా ఇవన్నీ ఉన్నాయి.
I joined them in Saint Anne's School from LKG. నేను వారిని ఎల్కేజీ నుండి సెయింట్ యాన్ స్కూల్లో చేర్చాను. బికాజ్ ఆఫ్ ది సెయింట్ యాన్ స్కూల్ స్టాండర్డ్, యాజ్ ఇట్ మెయింటైన్స్ సెంట్రల్ సిలబస్ సిబిఎస్ఈ, నేను సెయింట్ యాన్ స్కూల్లో చేర్చినప్పుడు దాని యొక్క స్టాండర్డ్ ప్రకారం అది సెంట్రల్ సిలబస్ని చేస్తుంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సిబిఎస్ స్టాండర్డ్, స్టేట్ సిలబస్, సెంట్రల్ సిలబస్ అని రెండు ఉన్నాయి. ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ the students has state syllabus. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పిల్లలకి స్టేట్ సిలబస్ ఉంది. బట్ ఇన్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ and in missionary schools, they maintain central syllabus. It's called as CBSE or ICSE. ఈ సిలబస్కి రెండు పేర్లు ఉన్నాయి. దిస్ సిలబస్ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ స్టాండర్డ్. దిస్ ఈజ్ a pronoun. When they completed their 10th class in this school, they have much stuff in English because they studied in English medium from LKG to 10th class. I used to guide them. Here they, them are pronouns of our children. వీళ్ళందరూ ఈ పేర్లన్నిటికి బదులు దే అంటే వారు కదా, వి అంటే మేము, ఫ్లోరల్. దే అన్నా కూడా వారు. దీనికి సింగులర్ ఏంటి? హీ. I have a good friend, an MRO. నాకు ఒక మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు, MRO గారు. హీ ఈజ్ వెరీ జెన్యూన్. చాలా పద్ధతిగా ఉంటాడు. హీ ఫాలోస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. నియమ నిబంధనలు చక్కగా పాటిస్తాడు. He concerned at the poor people. This MRO concerned poor people. MRO extends his hand to the poor people. He supports the poor. Here he, singular. It refers the noun MRO. The MRO concern the poor. He extends his hand. అతడు
అతని చేతిని చాపుతాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్టెండ్ హార్ట్, ఎక్స్టెండ్ హ్యాండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వారి పట్ల హృదయములో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కన్సర్న్ ఉంటే he concerns the poor at his heart and extends his hand. అతని చేతిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాడంటే సహాయం చేస్తాడని, ఏదో ఎంత కొంత డబ్బు ఇస్తాడు, వారి అవసరతల కోసం ఏదో ఒక సహాయం చేస్తాడు అని అర్థం. దట్ ఈజ్ వై when we are in need and when we approach someone, we used to say, please extend your heart and extend your hand. దయచేసి నీ హృదయంలో నా పట్ల నీ హృదయంలో ఒక మంచి సహృదయంతో కొంచెం సహాయం చేయని చెప్పి అడుగుతాం. గాట్ ఇట్? అర్థమైందండి? అండ్ ఐ విల్ లెట్ యు నో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మరొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తా. There is a person in our town called Jack Brother. జాక్ బ్రదర్ అనేటువంటి అని పిలువబడేటువంటి ఒక వ్యక్తి మా పట్టణంలో ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్, చాలా మంచి వ్యక్తి. హీ ఈజ్, హూ ఈజ్ హీ, వాట్ ఈజ్ హీ? హీ ఈజ్ ద ప్రొనౌన్ ఆఫ్ జాక్ బ్రదర్. జాక్ బ్రదర్ wanders all around the towns. Jack Brother, he wanders all around the different towns. రకరకాల పట్టణాల్లో వ్యాండర్ అంటే తిరుగులాడుతూ ఉంటాడు. టు ఫైండ్ అవుట్ వేర్ ఈజ్ నీడ్, అవసరత ఎక్కడుందో కనుక్కోవడానికి తను తిరుగుతూ ఉంటాడు. వెన్ హీ ఫౌండ్ ఏ బేబీ ఇన్ ఏ డస్ట్బిన్ ఎట్ రోడ్ సైడ్, ఎప్పుడైతే అతను ఒక చెత్త కుండీలో ఎవరన్నా పసిబిడ్డను చూసినప్పుడు, ఆర్ ఇన్ఫాంట్, ద ఏజ్ ఆఫ్ మంత్స్, నెలలతో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను చూసినప్పుడు, హీ యూజ్ టు బ్రింగ్ దోస్ బేబీస్ టు హిస్ హోమ్ and he built an ashram to give shelter them, to bring up them, వారిని పెంచడానికి, he used to look after them, అతడు వారిని సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు, పెంచుతూ ఉంటాడు. హీ ఈజ్ వెరీ కేరింగ్, అతనికి చాలా
caring. Mother is to show her she is caring at, at her children. ఓ తల్లి ఆమె బిడ్డల పట్ల చాలా శ్రద్ధ కలిగి ఉంటుంది. హీ ఈజ్ కేరింగ్. హీ ఫైండ్ అవుట్ ద నీడ్. అతడు అవసరత ఎక్కడ ఉందో కనుక్కుంటాడు. వాట్ ఈస్ హీ హియర్? హీ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ? హీ ఈజ్ ద ప్రొనౌన్ ఆఫ్ త్యాగ్ బ్రదర్. Though they are mentally disordered, physically disabled, he don't mind. వాళ్ళు మానసికంగా రుగ్మత కలిగి ఉన్న, భౌతికంగా వికలాంగులైన అవేమీ పట్టించుకోడు. హీ లవ్స్ everyone in the same way. There is no discrimination at them. వారి మధ్య ఎటువంటి తేడా చూపించడు. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే we respect the higher people. When we face the officers in authority, we respect them. మనము మంచి పదవిలో ఉన్నటువంటి ఒక అధికారిని చూసినప్పుడు మనం గౌరవిస్తాం. బట్ వీ డోంట్ రెస్పెక్ట్ పీపుల్ who live in the slum areas. మురికి వాడల్లో ఉన్నటువంటి వారికి మనం మర్యాద ఇవ్వం కదా. am I right or not? This is generally human nature. సహజంగా మానవ స్వభావం ఇది. వాట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ హియర్? నాట్ రీడింగ్ సో మెనీ బుక్స్, నాట్ గెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఎన్నో డిగ్రీలు పొందడం, ఎన్నో పుస్తకాలు చదవటం ఎడ్యుకేషన్ కాదు. వాట్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్, if you know how to treat genuinely the people, is called you are educated. ఏ వ్యక్తినైనా తగిన విధంగా వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్, ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా, ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా. లెట్ us టాక్ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుందాం. At present in India, either the government or the leaders are not ruling us. మన దేశంలో రాజకీయ నాయకులు కానీ అధికారులు కానీ పరిపాలన చేయట్లేదు. ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే, దీనికి భిన్నంగా ద క్యాస్ట్ రూలింగ్ ద పీపుల్. కులం అనేది ప్రజల్ని పరిపాలిస్తూ ఉంది. ది పీపుల్ రెస్పెక్ట్ ది వన్ who belong to their caste. ప్రజలు
వారి కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళని గౌరవిస్తారు. దే ఓన్ దోస్ పీపుల్, వాళ్ళను తన సొంత వారిగా తీసుకుంటారు. బట్ వెన్ దే ఫేస్ అదర్ పీపుల్ హూ హ్యాజ్ అనదర్ క్యాస్ట్, వేరే కులంలో ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే దే ఎక్స్ప్రెస్ ది డిస్క్రిమినేషన్ కదండి. కొంచెం వ్యత్యాసంతో తక్కువ చేసే, లేకపోతే ఇతను మనవాడు కాదన్నట్లుగాను మాట్లాడతారు. దే గివ్ ప్రయారిటీ టు ద క్యాస్ట్, నాట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఒక మనిషికి విలువ ఇవ్వడం అనేటువంటిది మన సొసైటీలో లేదు. ఇట్స్ వెరీ పిటీ కదా. దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్. This is also pronoun. It indicates the people of certain caste. ఒక రకమైనటువంటి కులంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని సూచిస్తుంది. అప్పర్ కాస్ట్ పీపుల్, లోయర్ కాస్ట్ పీపుల్. అప్పర్ కాస్ట్ పీపుల్ అగ్రవర్ణాలు అన్నారు తెలుగులో. లోయర్ కాస్ట్ పీపుల్, బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ పీపుల్, వెనుకబడిన తరగతులకు చెందినటువంటి కులాలను దే డు నాట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్యాక్వర్డ్ caste people. ఇన్ షార్ట్ ఫామ్లో బీసీస్ అన్నారు వాళ్ళు. బీసీస్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ అని. అండ్ దే డు నాట్ కన్సర్న్ the least people in the society as they are treated as SC or STs, షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అని పిలువబడినటువంటి వారిని అసలు పట్టించుకోరు. దే డోంట్ కన్సర్న్ అట్ దెమ్, దే డోంట్ హ్యావ్ కన్సర్న్ అట్ దెమ్. వారి పట్ల ఏ విధమైనటువంటి ప్రేమ కానీ అభిమానం కానీ ఉండదు. ఇన్స్టెడ్ దే ఆర్ అండర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అన్టచబుల్. Till now, it's been continuing for the long time. ఇప్పటికి కూడా చాలా కాలం నుంచి వారు అంటరాని వారుగానే ట్రీట్ చేయబడుతున్నారు. Though he is in the good position, though he is a collector or municipal chairman or MRO, if the fuel is an upper caste one, ఒకవేళ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యూను అగ్రవర్ణానికి సంబంధించిన వాడైతే he don't respect the person, though he is an officer. అతను ఆఫీసర్ అయినా the sting inside his heart
recollects that he is untouchable. అతను అంటారు దౌ హీఈస్ అన్ ఆఫీసర్. అతడు ఒక అధికారి అయినప్పటికీ దౌ హీఈస్ ఏ కలెక్టర్. అతను కలెక్టర్ అయినప్పటికీ he is the untouchable one. Through the reservations, he become our officer. రిజర్వేషన్ వల్ల అతను మనకు ఆఫీసర్ అధికారి అయ్యాడు కానీ కలెక్టర్ అయ్యాడు కానీ అంటరాని వాడే అనేటువంటి ఒపీనియన్ దే హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇన్ డీప్ డౌన్ దేర్ హార్ట్. మరి హృదయాంతరంగాల్లో ఇది ఉంటుంది. కొంతమంది మంచివారు ఉన్నారు ఇన్ అప్పర్ కాస్టల్స్, అగ్రవర్ణాల్లో కూడా మంచివారు ఉన్నారు. దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, వారు సంస్కారవంతులు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్, నాట్ గెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, not getting number of degrees is called education. చాలా డిగ్రీలు సంపాదించుకోవడం, ఎంతో జ్ఞానాన్ని సమాపాదించుకోవడం అనేటువంటిది నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్. Of course, materially, literally it is an education. అక్షరార్థంగా అది విద్య సంపాదన కావచ్చు, కానీ by going through all these books and by getting all this good knowledge, profound knowledge, మంచి జ్ఞానాన్ని సంపాదన చేసినప్పుడు it may mold them as educated. And let them know how to treat people. అలా బాగా చదువుకున్నప్పుడు, జ్ఞానవంతులైనప్పుడు they will come to know how to receive people, how to treat people well. ప్రజల్ని ఎలా సంపాదించాలి. వారు, its pronoun. Let us take another example about animals. జంతువుల గురించి మాట్లాడుకుందాం. When we see a dog, afraid of it, if we run, మనం ఒక కుక్కను చూసినప్పుడు దానికి భయపడి afraid of it, it is pronoun of dog. దానికి భయపడి పరిగెడితే it flees us, it tries to make us so afraid by its barking. మొరగటం వల్ల, గుర్రు పెట్టడం వల్ల మనల్ని ఇంకా భయంగా ఉండాలని చూస్తుంది, భయపెట్టాలని చూస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఐ గివ్ అనదర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. We know elephant and a camel. Elephant, మనకి ఏనుగు తెలుసు. దిస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ an animal. అండ్ ఏ క్యామెల్, ఒంటె, అది కూడా ఒక జంతువు పేరు. దీస్ టూ animal has బిగ్ ట్రంక్. ఈ రెండిటికి కూడా పెద్ద పొట్ట ఉంటుంది.
Our stomach is called as belly. Stomach, మెడికల్ టర్మ్. మన పొట్టని ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్లో బెల్లి అంటారు, పొట్ట. ట్రంక్ అని ఎప్పుడు అంటాం? కొంతమందికి బొజ్జ వస్తుంది, ఒక కొండలాగా ఇంత పెద్దగా, ఇట్ లుక్ లైక్ ట్రంక్. ఎలిఫెంట్ హ్యాజ్ ఏ బిగ్ ట్రంక్, దానికి పెద్ద కడుపు ఉంది. అండ్ క్యామెల్ హ్యాజ్ ఆల్సో ఎ లార్జ్ ట్రంక్, చాలా పెద్ద పొట్ట ఉంది. ఎందుకు? ఎలిఫెంట్ టేక్స్ ఆల్ అండ్ స్వాలో. ఎలిఫెంట్ అన్నిటినీ తొండంతో చుట్టేసి లోపలికి తీసుకుంటుంది, మింగేస్తుంది. పెద్ద పొట్ట. క్యామెల్ ఆల్ బికాజ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ డెజర్ట్, అది ఎడారిలో ప్రయాణిస్తూ ఉండవల్ల, యాజ్ డెజర్ట్ హ్యాజ్ నో వాటర్, ఎడారి నీరు కొరత కలిగినందువల్ల, when it find a lake, ఏదైనా చెరువు కానీ, either a tank or a river, ఏదైనా నది కానీ, ఆ చెరువు కానీ, ఏదైనా గుంట కానీ, నీళ్ళ గుంట కానీ కనపడ్డప్పుడు, it takes lot of water. More than 100 liters, 100 లీటర్ల కన్నా ఎక్కువ తాగుతుంది. That's why its belly becomes big. It is called trunk. It is called, the belly is called. The camel, when it see water at riverside or in a lake, ఒక చెరువులోనో ఒక నది ఒడ్డునో నీళ్ళను చూసినప్పుడు, ఇట్ డ్రింక్స్ lot of water. It takes inside liters of water, more than 100 liters. When it becomes thirst in desert, when it doesn't find out water in a sand, ఇసుకలో ఎడారిలో దానికి నీళ్లు కనపడకపోయినప్పుడు, ఇట్ టేక్స్ బ్యాక్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ హ్యావ్ ఇట్. ఆ తాగిన నీరు బార్లా బయటికి తెచ్చుకొని మళ్ళా తాగుతూ ఉంటుంది. లోపల అది సేవ్ చేసుకుంటుంది. అందుకే వాటి పొట్టలు చాలా లావుగా ఉంటాయి. ఈవెన్ ఎలిఫెంట్ ఆల్సో, బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్, ఇట్స్ కెనాట్ ట్రావెల్ టూ మచ్ డిస్టెన్స్. దానికి ఉన్నటువంటి బరువును బట్టి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేదు. అందువల్లే, బికాజ్ ఆఫ్ దట్, ఇట్ టేక్స్ ఆల్ వాట్ ఇట్ సీస్. అది దేన్నైతే చూస్తుందో దానివల్ల, యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెజిటేరియన్, ఇట్ టేక్స్ sugar canes directly into the trunk,
banana stem along with bananas from banana tree takes all at once inside. అరటికాయలు కనపడితే అరటికాయలు కనపడితే అరటి చెట్టు నుండి ఆ గెలను తెంపి లోపలికి తీసేసుకుంటుంది ఏనుగు. దట్స్ వై దిస్ యానిమల్ belly becomes like a trunk. జనరల్గా మనం ట్రంక్ అని దేన్ని అంటాం? వన్ వి రీచ్ ఏ ట్రీ, ఒక చెట్టుని మన దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, దాని యొక్క మొదలు కాండాన్ని ట్రంక్ అంటాం. ది ట్రీ హ్యాస్ సెవరల్ బ్రాంచెస్. ఒక చెట్టు చాలా కొమ్మలు కలిగి ఉంటుంది. ఈచ్ బ్రాంచ్ హ్యాస్ స్మాల్ స్టెమ్స్. దీస్ స్టెమ్స్ ప్రొడ్యూస్ ద లీవ్స్, ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. ఒక చెట్టు ఎదిగినప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి కొమ్మలు శాఖలుగా విస్తరించి, యాజ్ దీస్ స్టెమ్స్ ఆర్ ఎక్స్పాండెడ్, it produce flowers, leaves and fruits. ఫలాల్ని, పువ్వుల్ని, ఆకులు ఇస్తుంది. దట్స్ వై వి గెట్ షేడ్ అండర్ ఏ ట్రీ. దానికి బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ సెవరల్ బ్రాంచెస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ లీవ్స్, it covers the sun rays. సన్ రేస్ని ఇది కవర్ చేస్తూ ఇట్ గివ్స్ షేడ్, నీడనిస్తుంది. దట్ ఈజ్ వై ది కింగ్ అశోక planted many trees beside the highways or roads. రహదారులకి, రోడ్లకు మధ్య ఇరువైపులా అశోకుడు చెట్టు నాటించాడు. ఫర్ వాట్? దేనికి? వెన్ ద ట్రావెలర్స్ పాసింగ్ by the way, when they are tired. When they are tired, they is pronoun. When they are tired, అలసిపోవడం, టైర్ అనేటువంటిది వెబ్ యాక్షన్. దానికి ఆర్ అనేటువంటిది ఆక్సిలరీ వెర్బ్. వెన్ దే ఆర్ టైర్డ్, దే టేక్ రెస్ట్ అండర్ ద షేడ్ ఆఫ్ ట్రీ. ఆ చెట్టు నీడలో వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అండ్ మే హ్యావ్ ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ట్రీ యాజ్ ఫుడ్. ఆహారంలాగా చెట్టు పండు తీసుకోవచ్చు. బికాజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ బెనిఫిట్స్, ఈ యొక్క లాభకరమైనటువంటి వాటి కొరకు ది కింగ్ అశోక ప్లాంటెడ్ trees were planted by the king Ashoka beside the roads. Trees were, not plants. Plants అంటే మొక్కలు.
ట్రీస్ అంటే వృక్షాలు. మొక్కలు ఎంత ఎదుగుతాయి? బహుశా టు ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ 3 to 6 feet. 3 నుంచి 6 అడుగుల వరకు ప్లాంట్స్ పెరుగుతాయి. దే కెనాట్ గివ్ షేడ్. They cannot give shade. Can auxiliary give action. They cannot give shade. అవి నీడనివ్వలేవు. ఓన్లీ ట్రీస్ కెన్ గివ్ షేడ్. వృక్షములు మాత్రమే నీడనివ్వగలవు. సో ట్రీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్. మొక్కలకి వృక్షాలకి తేడా ఉంది. దట్ ఈజ్ వై ది ట్రీస్ ఆర్ ప్లాంటెడ్ బై ద కింగ్ అశోక. He planted trees beside the highways, roads. రోడ్లకు ఇరువైపులా, రహదారులకు ఇరువైపులా అశోకుడు వృక్షములు నాటించాను. యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్ ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ది కింగ్ అశోక planted trees beside the highways and roads. This is active voice. And when we discuss this in passive voice, the trees were planted by the king Ashoka beside the highways and roads. చెట్లు అశోకుడు అనేటువంటి రాజు చేత నాటబడినవి. దిస్ ఈజ్ పాసివ్ వాయిస్. ఓకే, డూ యూ గెట్ వాట్ ఆర్ నౌన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్? అండ్ ఐ విల్ read a list of pronouns here. I అంటే నేను, అంటే నా పేరుకు బదులుగా వాడాను కాబట్టి ఐ అనేది ఒక ప్రొనౌన్. అండ్ మై, నా యొక్క, మై. షీ అంటే ఆమెకి ఒక పేరు ఉంది. బికాజ్ ఆఫ్ హర్ నేమ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హర్ నేమ్. ఆమె నేమకు బదులుగా, ఇన్స్టెడ్ అంటే బదులుగా, షీ ఈజ్ యూజ్డ్ హియర్. షీ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉపయోగించబడినప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొనౌన్. అండ్ సి, దిస్ యానిమల్ ఈజ్ very dangerous. Which one? Usually we talk about snake. పావును గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు snake is poisonous. Is poisonous. It insists, emphasizes something. This is the auxiliary verb, emphasizes something. Snake is poisonous, విషపూరితమైనది. It is very dangerous. అది చాలా అపాయకరమైనది. It or that. Each and every snake has its own name. పాములన్నిటికీ పేర్లు ఉన్నాయి. ఎక్సెప్ట్ ఎర్త్వామ్. వానపాముకు తప్పితే
The remaining snakes all are poisonous. And dangerous. మీరు అనవచ్చు, నీటి పాముకి విషం ఉండదు కదండి, అది ఎలా డేంజరస్ అని. దౌ ఇట్ హ్యాజ్ నో పాయిజనస్. నీటి పాముకి విషం లేనకపోయినప్పటికీ ఇట్ టేక్స్ మజిల్ అండ్ బ్రింగ్ అవుట్. కండరాన్ని పట్టుకొని దాన్ని బయటకు లాగేస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డేంజరస్. ఇది కూడా డేంజరస్సే, అపాయకరమైనది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డేంజరస్. This, that, several, any, both, and few. నిన్న మీకు మాట చెప్తూ a few people, పదార్థ విషయంలో వచ్చేటప్పటికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్యూ we use the term little. Have a little rice, a cup of rice, a little bit cup of rice, ఓ చిన్న కప్పు అన్నం తినండి. ఫ్యూ అనేటువంటిది నంబర్లో తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫ్యూ అనేటువంటి మాటను వాడతాం. న్యూమరస్ అసంఖ్యాకులైనటువంటి నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, అత్యధికమైనటువంటి ప్రజలు. న్యూమరస్ పీపుల్, అసంఖ్యాకులైనటువంటి ప్రజలు. ది మిలిటెంట్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ టు ద సొసైటీ. ఉగ్రవాదులు సమాజానికి చాలా అపాయకరమైనటువంటి వారు. దే హ్యావ్ నో మెర్సీ. వారికి ఎటువంటి కరుణ జాలి ఉండదు. హియర్ దే మెన్షన్ మిలిటెంట్స్. Here they is pronoun for militants or terrorists, ఉగ్రవాదులు. ఐ హోప్ యూ గెట్ ఇట్. మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను. సో ది నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి అపాన్ ద ప్రైమరీ వెబ్స్. తర్వాత వచ్చేటువంటి వీడియో, ఇంతకుముందు we had discussed about auxiliary verbs, సహాయక క్రియలు, అనుబంధ క్రియల గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. బట్ we didn't discuss about primary verbs, ప్రధానమైనటువంటి వెబ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి, చేయలేదు. ది నెక్స్ట్ వీడియో ఈజ్ uploaded as primary verbs in different uses. ప్రాథమిక
క్రియాపదాలు మన యొక్క వాడుకలో ఎలా ఉపయోగిస్తాం అనేటువంటి దాని మీద వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. కొంచెం ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నా ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ అపాన్ దిస్. ఫోకస్ యువర్ మైండ్ టు గెట్ వాట్ ఐఎమ్ టీచింగ్, వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ. నేను మీకేది చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నానో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి, మీ గమనాన్ని ఉంచండి. పే యువర్ అటెన్షన్, మీ గమనాన్ని ఉంచండి. పే యువర్ అటెన్షన్ మీన్ మీ గమనం ఉంచండి అని. నేను ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను అడ్జెక్టివ్స్లో డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ పే. సో టుడే ఇట్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు పుట్ అన్ అండ్ హియర్. ఇక్కడితో ముగించడానికి ఈరోజు ఇప్పటికి ఇది చాలు. ఇనఫ్ అంటే చాలు. Have a great day, my dear audience. Have a concern at me to share this channel to as many people as possible. This is my humble request. Though I am paralyzed, though I am a chronic patient, నేను ఒక దీర్ఘకాలిక రోగిని అయినప్పటికి కూడా ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ సంథింగ్. ఏదో ఒకటి నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. టు బి బెనిఫిటెడ్ మ్యూచువల్లీ, మీకు నాకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి ఏదైనా చేయాలనుకుంటూ నాకున్న దాన్ని, నాకు తెలిసిన దాన్ని మీకు పంచాలని, మీ స్థాయిని పెంచాలని నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ కృషికి ఫర్ మై దీస్ ఎఫర్ట్స్, నా ఈ కృషికి ప్లీజ్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ హార్ట్ టు షేర్ దిస్ ఛానల్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. చూడండి, యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేటువంటిది 28 రోజుల్లో ఎంతమంది చూస్తున్నారు, ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి అనేది కౌంట్ చేస్తుంది. సో విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ వీ నీడ్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్. సో రష్ టు షేర్. రష్ అంటే కొంచెం త్వరపడండి అని అర్థం. ఈ ఛానల్ షేర్ చేయడానికి, అనేకులకు షేర్ చేయడానికి కనీసం ఇప్పటికి 50 మంది ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు కనీసం ఒక 20 మందికి షేర్ చేయండి, వారిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయమని చెప్పండి, ఆల్ అని వచ్చినప్పుడు అది కూడా ప్రెస్ చేయమని చెప్పండి. 50 మంది 20 మందిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టు చేస్తే 200 మంది అవుతారు కదండి. వాళ్ళు ఈ 200 మంది ఒక్కొక్కరు ఓ 10 మందినో 20 మందినో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు షేర్ చేస్తే ఒక 1000 పైన సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారు.
it is sure. Do as your part. On your part, share this channel to many people. మీ భాగస్వామ్యంగా అనేకులకు షేర్ చేయండి. ఇట్స్ మై లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ టు పుట్ an end here. Thanking you all.